बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशियल ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। असी अपने चैनल के उत्ते अपने सारे दोस्तों को खुशामदीद कहने हैं जी, स्वागत करते हैं अपने चढ़ते पंजाब के मित्रों का और लहंदे पंजाब के दोस्तों का जिहड़े साडे चैनल के राही पंजाब का कल्चर ते सकाफत वेंदे ने और साडी सकाफत के शाहकार लोग वेंदे ने। ते असी तुहानूं वक्तन फवक्तन अपने चैनल के उत्ते पाकिस्तान के स्टार्स भी मिलाते रहंदे हैं। अज असी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाबी शौकीन घोड़ियां दे ते इस सिलसिले दे विच इस वेले असीं पहुंचे हैं जी तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद लहिंदे पंजाब दा पिंड 135 गाहबे ते मेरे नाल मौजूद ने पंजाब सकाफत दे शाहकार ने, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी ने, मेरे भाई भी ने। अली वड़ाइच साहब जी 135 गाहबे नंबरदार भी ने इस पिंड दे। ते असीं इन्हां नाल गल करांगे कि इन्हां दी फैमिली दे विच घोड़ियां दे पालन दा शौक किदों तो आया और शौक के नाल नाल ये कोई घोड़ियां दे नाल खेल भी करते हैं जैसे कि नेज़ाबाजी रेस दा दौड़ दा साडे नाल शेयर करनगे। ते जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अली भाजी तुहानूं वेलकम कहंदे हैं जी असीं। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। अच्छा जी अली भाई सानूं ये दसो कि जिहड़ी तुहाडी फैमिली है जी, तुहाडे वडेरे है जी, वो पाकिस्तान बनन तो पहलां दे इत्थे जाके 1947 दे विच माइग्रेट करके आए जी चढ़ते पंजाब चों? नहीं जनाब, असी पाकिस्तान दे रहण वाले हाँ जी, इत्थे दे शुरू तो साडे वड्डे जिहड़े सन इत्थे दे सन। गुजरात असी ज़िला गुजरात, सानूं गुजराती आंदे ने जी। अच्छा जी। इस इलाके दे लोग सानूं गुजराती आंदे ने। ठीक जी। ते असी गुजरात दे नाल पिंड है जी सम्मा मोला। अच्छा जी। उत्थे दे सन जी साडे वड्डे, मेरे अब्बू दे जेहड़े परदादा जी सन। ठीक जी। ते फिर जदों ज़मीनां दे मतलब होए ने जी जदों पार्टीशन होई जी, पार्टीशन होई है, पार्टीशन जदों होई है ते उदों फिर ज़मीन सानूं इत्थे ज़िला फैसलाबाद दे विच 135 पिंड जिहड़ा इत्थे पै गई सी। अच्छा जी। ते फिर साडे वड्डे उत्थों हिजरत करके इत्थे आ गए 135 ते उत्थों जी फिर वेके इत्थे आ गए सन। अच्छा जी जी। ते तुहाडे जी फैमिली दे विच घोड़ियां पालन दा शौक किदों तो है जी? ये जी माशाअल्लाह घोड़ियां दा शौक जी साडे वड्डियां नूं ते अगों सानूं विरासत च मिलिया जी। अच्छा जी। शुरू तो ही सानूं माशाअल्लाह जी इस चीज़ दा असीं फ़ख्र महसूस करने आ कि सानूं जी ये शौक अल्लाह पाक ने साडे अंदर पैदा कीता है। ते ये जी साडे वड्डे सन ओह भी रखदे आए ने, अगों असीं भी रखदे आए आ। मेरे दादा जी ते वालद साहब जिहड़े सन उन्हां नूं भी माशाअल्लाह बहुत शौक सी, लेकिन ओह सानूं पढ़ाउण दे सिलसिले दे विच ते समुंदरी शहर सानूं लै गए सन, उत्थे असीं शिफ्ट हो गए सन। उत्थे असीं जवान असीं उत्थे होए आ जी। उस तो बाद असीं फिर पिंड शिफ्ट होए आ जदों तलीम अपनी मुकम्मल करके ते इत्थे आके फिर असीं फिर घोड़ियां दा जी अपना एक सिलसिला जिहड़ा असीं ओह शुरू कीता वे। तुहाडे वडेरे भाजी घोड़ियां रखते रहे तो कोई शौक भी करते रहे जी, जैसे नेज़ाबाजी दौड़न दा राइडर भी रहे या सिर्फ रखी हैं जी? मेरे जी जेहड़े नाना जी सन 443 गाहबे वड्डियां वड़ैचां दे विच मेरे नाना जी सन। की नाम जी नाना जी थोड़े? उन्हां दा अनायतुल्ला वड़ैच। अच्छा जी। हाँ जी। ते उन्हां नूं जी शौक है सी नेज़ाबाजी दा, वो करते रहे ने जी हल्की फुल्की, ज़्यादा उदों एडी ओह नहीं सन करदे है, लेकिन काफ़ी मतलब जांदे होंदे सन। फिर टाइम दूसरे अपनी ज़रात नूं भी टाइम देना हुंदा सी। एग्रीकल्चर बिल्कुल जी। हाँ जी, टाइम दा हिसाब सी क्योंकि वो कल्ले सन, भाई कोई नहीं सी उन्हां दा। ते उस तो बाद जी मेरे जेहड़े साडे वड्डे ने वो वैसे घोड़ियां दे शौकीन सन। ते अगों मैं जी हुण राइडिंग सिख रहा जी, नेज़ाबाजी टेंट पैकिंग। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे उस्ताद ने मेरे बहुत मेरे काबिल एहतराम ने, वो मैं उन्हां दा बड़ा इज़्ज़त करना जी। हाजी मार शहबाज हुसैन लक ने 202 लक्कां दे। अच्छा। मेरे उस्ताद ने जी टेंट पैकिंग दे, ते उन्हां ने जी मैनूं राइडिंग सिखा रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਈਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ? हाँ जी, हुण ये वे जी हुण वो मोटरसाइकिल ने गड्डियां आ गईयां ने जी, कारां ने, लेकिन हुण सानूं ये वे जी राइडिंग दा शौक इस तो कि एक तो सानूं ये विरासत दे विच सानूं ये शौक एक मिलिया।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੇਸ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਟੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡ ਕਰੇ ਸਾਊ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਠੀਕ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਟੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਿਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘੋੜੀ ਵੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਿਲਗੀ ਤੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਪੁੱਟੀਏ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਂਗ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਭਜਾ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਖਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਟੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆਖ ਲਵੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਟੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਮਾਹ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਅਲੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਛਾਕਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫੈਜ਼ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਰੇਸ,
ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਗਫਰਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਧਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 5-6 ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ। ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੰਬਾਈ ਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲਾ, ਆੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਤਾੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਆਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੱਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਜਦੋਂ ਭਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੋ ਸਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਗ ਨਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਫ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੱਟਾ ਜੀ। ਫੱਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ? ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆੜੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆੜੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ। ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਜੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜਤਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਾਈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੱਟਾ, ਆੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਈ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ, ਆੜੀ, ਪੜਤਾੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੈਜ਼ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਜ਼ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਘੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਾ ਲਓ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, 9ਵੇਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, 11ਵੇਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਪਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਹੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਅਲਾਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤਾਰਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਲੀਫਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੇਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੁਗਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਮਵਰ ਘੋੜਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਜਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰੋਇਆ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ 78 ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਘੋੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਗੱਭਣ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੇਸ 'ਚ ਭਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਆਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੀਟ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇਗ 'ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਗ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਜਾਂ 11 ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਗ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ
ਉਹ ਸੀਮਨ ਹਾਂਜੀ ਸੀਮਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਘੋੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਗਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਦਿਆਂ, ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀਟ ਅਪ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵੇਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਘੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂ ਪਈ ਹੈ 9 ਦਿਨ 11 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੂਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰੋਇਆ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਨਾਵੇਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਥਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਖਲੋ ਗਈ ਏ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪੇਟ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਟਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਆ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70 ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰਪਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚੱਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਚੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੇਟ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਘੋੜੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਫੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘੋੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਘੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 449 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸੂਪ ਉਹ ਗੱਭਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਣ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਰਾਕ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਬਤ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਤੜਾਏਗਾ, ਸੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥਾਂ ਫਸਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਦਿਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਘੋੜੀ ਹੋਣ ਗੱਭਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸੁੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ? ਲੂਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੂਸਣ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਅਸੀਂ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਈ ਚੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚਨੇ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਭਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਭਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਭਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਚਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਮ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਖਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਦਿਨ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਜੀ,
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਾਈਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਚੀੜ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਛੇਰੀ ਨੂੰ 1 ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਦੀ ਏਡੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਿਲਗੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਦੇਈਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਰਾ ਕਿ? ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਫਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੂ ਸ਼ਾਬੂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਟੁਟਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੜਿਆਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁਠਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੜਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਿਆਲਾ ਚਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕਾਇਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਨਖਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਵਲੈਤੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਥਾਰੋ ਪਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਭੁੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹੋ ਦੇਸੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਕਾਠੀਏ ਮਾਰਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੱਚ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਦੇਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਧਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਧਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਲੂਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਲੂਣੀ ਝਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਣੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਦੇਸੀ ਔਰ ਵਲੈਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੇਮ ਆ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਦੇਸੀ ਔਰ ਵਲੈਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਕੈਫੀਅਤ ਆ, ਸੇਮ ਤਬੀਅਤ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਲੈਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਜੀ, ਸਟਾਈਲ, ਨਕਰਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ? ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੈਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ 70 ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਲੈਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਾਰੋਪਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਵਲੈਤੀ ਘੋੜੇ 'ਚ। ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਛੇਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਲੇ ਕੱਦ ਕਰ ਲੈ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕੱਦ ਲੈ ਹੋਰ ਹੋ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਲਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ 'ਚ ਮਸਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੰਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਲਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਦੂ ਕੱਢੋ, ਕੜਿਆਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੋ ਟਰੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਝਾਕਾ ਲਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਰਮਕੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਫੇਰਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ? ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਜੀ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ।
ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਛੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਨੀ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵਛੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ। ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਸਤਨ ਭਾਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਸਤਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮਾਰਸ਼ਬਾਜ਼ ਸੈਨ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ ਤਾਂਦਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੀ ਭਜਣਾ ਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਗਏ ਗੱਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ, 4 ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਡਿੰਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ 3 ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਈਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਨਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਸਲਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਾਨਵਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸਲ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਬਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਇਆ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਮਨ ਘੋੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ 449 ਗਾਹਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ 40 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਨਾ ਜੀ, 40 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ 60 ਲੱਖ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਵੇ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਦਾ, ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲਚਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਤ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਸਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਘੋੜਾ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਟਫ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟਡ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਹਾਈਟਡ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਦਾਵਰ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਖਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੁਆਕ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗਫਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਨਸਲ ਉਹ ਰੋਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕਈ ਮੁੱਠੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਖਰਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਟੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਗਲਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ।
ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਭਜਾਣਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਉੱਪਰ ਸਪਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਿਲਵਾਈ ਘੋੜਾ ਸੁਕਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ 100 ਚੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਖਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦ ਗਰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰੋ, ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 135 ਕਾਬੇ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।